Oke, coba dari saya saja ya mungkin ya. Oke, coba kita lihat dari saya saja. Kita coba untuk dibuka dari saya ya. Mohon maaf ya, ini ada teknis. Oke. Maaf. Oke, kita boleh ya. Kita terdengar coba. Hai, Kikoy Mas Kak, terdengar? Terdengar. Volumenya terdengar? Oke. Oke, kita lihat videonya. 皆さん、こんにちは。ことのあきこです。皆さんに会えてすごく嬉しいです。この前、全国に緊急事態宣言が発表されましたね。緊急事態宣言、緊急エマージャンシー、事態、ステート、宣言、デクリエーション、緊急事態宣言が発表されました。今日は皆さんと皆さんの大切な人、周りの人を守るために少しお話をさせてください。はい。まず、手洗い、うがいをしっかりしましょう。手洗い、うがい。手洗いは手を洗うです。石鹸で爪です、爪。爪や指の間、爪もよく洗ってください。そして、喉。うがいもしっかりしましょう。うがいしたことがない人たくさんいると思いますが、簡単です。コップに水を入れて、コップの水を口に入れます。そして、上を向いて、ぐーペッとします。はい。次に、不要不急の外出を控えましょう。不要？不急？不要は必要がない。不急は急がない。不要、必要がない。不急、急がない。外出は出かけますです。必要がない、急がない外出は控えましょう。控えるはしません。しないでください。お願いします。自分でやめましょうという意味です。不要不急の外出を控えましょう。でも、スーパーやコンビニとお仕事にも行かなければいけない人もいますね。
そういう人は出かけるときにマスクをしましょう。マスク、自分で作ることもできます。YouTube などにいろいろな人が作り方をアップしているので、ぜひチェックしてみてください。出かけるときはマスクをしましょう。マスク。ちょっとこれは下ですね。ちょっと下ですか。ちゃんと鼻。ここを押さえましょう。鼻と口。しっかりつけて出かけましょう。最後に、今、ポスターなどもたくさんありますが、3つの密を避けましょう。3つの密を避けましょう。3つの密、説明します。1つ目、密閉。2つ目、密集。3つ目、密接。もう一度いきます。密閉、密集、密接。密閉は新しい空気が入ってこないところです。例えば狭い部屋、窓がない部屋、そこには行かないようにしましょう。窓を開けてください。2つ目、密集。密集は同じ部屋、同じ場所にたくさんの人が集まるところです。そこは感染する病気になるかもしれません。ですから密集、人が集まるところは行かないようにしましょう。最後に密接です。密接は人と人の距離、ディスタンスです。人と人の距離が近いです。それを避けましょう。もし人と会うときはだいたい2メートルですね。2メートル。2メートル開けるようにしてください。最後にもう一度言います。密閉、密集、密接は避けましょう。はい、今日の動画はここまでです。本当に皆さんに会いたいです。でも今はこの状況、このシチュエーションをみんなで一緒に頑張って乗り越えていきましょう。ことはオンラインでも授業をすることができます。オンラインでも一緒に日本語を練習しましょう。ぜひチェックしてみてください。Baik, itu ada iklan sedikit ya. Sekali lagi kita coba dari awal ya. Sekali lagi kita ya. Sekali lagi kita tonton lagi dari awal ya. Setelah ini ada pembahasan tentang kosakatanya. Oke, kita coba menontonnya dari awal. 皆さん、こんにちは。ことのあきこです。皆さんに会えてすごく嬉しいです。この前、全国に緊急事態宣言が発表されましたね。緊急事態宣言、緊急、エマージャンシー、事態、ステート、宣言、デクリエーション、緊急事態宣言が発表されました。今日は皆さんと皆さんの大切な人、周りの人を守るために少しお話をさせてください。はい。まず、手洗い、うがいをしっかりしましょう。手洗い、うがい。手洗いは手を洗うです。石鹸で爪です、爪。爪や指の間、爪もよく洗ってください。そして、喉。うがいもしっかりしましょう。うがいしたことがない人たくさんいると思いますが、簡単です。
コップに水を入れて、コップの水を口に入れます。そして、上を向いて、ぐぐーペッとします。はい。次に、不要不急の外出を控えましょう。不要不急、不要は必要がない。不急は急がない。不要、必要がない。不急、急がない。外出は出かけますです。必要がない。急がない外出は控えましょう。控えるはしません。しないでください。お願いします。自分でやめましょうという意味です。不要不急の外出を控えましょう。でも、スーパーやコンビニとお仕事にも行かなければいけない人もいますね。そういう人は出かけるときにマスクをしましょう。マスク、自分で作ることもできます。YouTube などにいろいろな人が作り方をアップしているので、ぜひチェックしてみてください。出かけるときはマスクをしましょう。マスク。ちょっとこれは下ですね。ちょっと下ですか。ちゃんと鼻。ここを押さえましょう。鼻と口。しっかりつけて出かけましょう。最後に、今、ポスターなどもたくさんありますが、3つの密を避けましょう。3つの密を避けましょう。3つの密、説明します。1つ目、密閉。2つ目、密集。3つ目、密接。もう一度いきます。密閉、密集、密接。密閉は新しい空気が入ってこないところです。例えば狭い部屋、窓がない部屋、そこには行かないようにしましょう。窓を開けてください。2つ目、密集。密集は同じ部屋、同じ場所にたくさんの人が集まるところです。そこは感染する病気になるかもしれません。ですから、密集、人が集まるところは行かないようにしましょう。最後に、密接です。密接は人と人の距離、ディスタンスです。人と人の距離が近いです。それを避けましょう。もし人と会うときは、だいたい2メートルですね。2メートル。2メートル。開けるようにしてください。最後にもう一度言います。密閉、密集、密接は避けましょう。はい。今日の動画はここまでです。本当に皆さんに会いたいです。でも今はこの状況、このシチュエーションをみんなで一緒に頑張って乗り越えていきましょう。ことはオンライン。はい。Oke. Oke, itu tadi penjelasan dari videonya ya, dan selanjutnya kita akan membahas beberapa kosakata yang akan disampaikan oleh Icha-sang. Silakan Icha-sang. Ya, Icha-sang, dozo. はい、ありがとうございます。Jadi bisa minasang lihat tadi di video itu ada Zenkoku
Kinkyu Jitai Sengen. Jadi apa itu Zenkoku? Zenkoku itu adalah artinya seluruh negeri. Kemudian Kinkyu itu berarti darurat. Jitai itu keadaan atau kondisi, dan Sengen itu pernyataan atau deklarasi. Jadi pemerintah Jepang itu menyatakan bahwa seluruh negeri, seluruh Jepang itu dalam keadaan darurat COVID-19 seperti itu. Kemudian selanjutnya, Sensei. Oke. Jadi yang pertama yang biasanya dilakukan oleh orang Jepang, himbauan yang biasanya diberikan oleh pemerintah itu yang pertama adalah te arau. Videonya bisa kalau teman-teman masih ingat yang kemarin, yang cuci tangan ala Arashi. Itu kan ada macam-macam tuh, ada suri-suri, ada nobi-nobi, dan lain sebagainya. Nah, kosakata baru yang kita pelajarin di sini itu, kalau kemarin seken kan sudah dipelajari, yang artinya sabun. Kemudian yang di video kali ini, sume. Sume artinya kuku, dan yubi no aida. Yubi itu jari, dan aida itu antara. Jadi yubi no aida itu di antara jari-jari atau sela-sela jari. Kemudian yang kedua, himbauan yang kedua adalah ugai atau berkumur. Jadi dari video tadi, cara berkumurnya sampai ke tenggorokan yang kayak gitu, itu himbauan dari pemerintah Jepang untuk menghindari corona. Next, Sensei. Hai. Jadi di sini teman-teman bisa lihat fuyo fukyu geishutsu hikaemashou. Jadi hindari keluar apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Sensei, next slide. Hai. Di sini bisa teman-teman lihat kosakatanya ada fuyo fukyu. Fuyo fukyu itu tidak penting atau tidak mendesak. Kemudian yang kedua ada geishutsu. Geishutsu itu pergi keluar. Dan hikaeru. Hikaeru itu menahan diri atau menghindari. Jadi digabung tadi jadinya menahan diri atau menghindari pergi keluar apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Seperti itu. Next. Nah, kemudian yang bagian ketiga itu tadi ada mitsu no mitsu wo sakemashou. Ayo hindari 3 mitsu. Jadi apa aja 3 mitsu itu? Yang pertama ada mippei, mishu, dan misetsu. Jadi mitsu, ini teman-teman bisa lihat kanji mitsu yang pertama itu 3. Kemudian mitsu yang harus dihindari itu ada setelah no. Kemudian sakemashou itu mari menghindari. Hei, Sensei. Hai. Onegaishimasu. Hei, di sini tadi ada mippei, mishu, kemudian misetsu. Lalu apa itu mippei? Mippei itu sebuah tempat di mana tempat itu tertutup dan tidak ada udara yang masuk. Seperti contohnya kamar yang sempit yang tidak ada jendela, kemudian ruangan sempit yang pokoknya yang tidak ada udara masuk. Jadi mippei ini perlu dihindari karena tempat-tempat tersebut itu rawan untuk jadi sarang corona seperti itu. Kemudian mishu. Mishu itu artinya berkerumun. Jadi menghindari kerumunan. Kalau bisa walaupun pergi keluar, kalau tadi pergi keluar boleh asalkan menggunakan masker. Menggunakan masker dengan baik dan benar. Jangan hanya mulutnya saja yang ditutupin masker, tapi juga hidungnya ditutup dengan baik. Kemudian tidak boleh membuat acara yang menimbulkan banyak kerumunan orang, berkumpul dengan banyak orang itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga ada misetsu. Misetsu itu artinya berdekatan. Jadi bedanya di Indonesia sama Jepang, kalau Indonesia kan himbauan jarak yang harus dilakukan adalah 1 meter. Tapi kalau di Jepang itu himbauannya adalah 2 meter. Seperti itu. Hai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang ditanyakan dari tadi penjelasan dari Ica Sensei? Tadi ada beberapa anjuran ya yang minasang bisa pelajari di sini. Kosakatanya terutama yaitu adalah Zenkoku. Ya, Zenkoku itu tadi apa artinya? Coba Salma-sang. Seluruh negeri. Seluruh negeri ya. Kinkyu Jitai Sengen. Kinkyu Jitai. Kinkyu itu dalam keadaan yang gawat ya, darurat ya. Kinkyu-nya sendiri itu darurat. Kinkyu itu darurat. Jitai-nya sendiri itu artinya keadaan ya. Jitai keadaan, jadi senggeng itu iklan, bisa juga deklarasi atau pengumuman, bisa seperti itu. Ya, sedikit menambahkan yang tadi disampaikan oleh Ica Sensei ya. Nah, lalu ada PA Rau. Ya, dulu kan apa sih beda PA Rau kita pelajari minggu lalu ya, PU Arau. Nah, lalu ada ketika PA Rau jangan lupa Tsume. Jadi kan PA Rau kalau kemarin itu kita belajar sambil bernyanyi ya, sambil dengan fun. Lalu ada Yubino Aida. Aida itu di antara ya, di sela-sela telapak tangan. Kemudian ada Ugai. Ugai tadi kumur ya. Nah, selanjutnya ada Fuyo Fukyu no Gaisutsu o hikaemashou ya. Fuyo Fukyu. Minasan tadi sudah dijelaskan oleh Ica Sensei, ada Fuyo Fukyu. Fuyo tidak penting. Fukyu tidak mendesak. No Gaisutsu ya, Gaisutsu itu kalian pergi keluar ya. Oh, hikaemashou. Di sini semuanya tidak di rumah saja kan selama 2 bulan ini? Iya. Ya ya. Nah, ini ada Fuyo Fukyo hikaemashou. Nah, selanjutnya ya sudah dijelaskan tadi Fuyo Fukyo o partikel o gaisutsu hikaemashou. Dia ada mitsu no mitsu ya. Ini ada Mippei. Nah, ini juga harus kita tanamkan juga ya bagi kita yang ada di Indonesia. Yang pertama, Mippei. Mippei itu berarti menghindari tempat-tempat kecil, terutama tempat-tempat yang tadi ya sirkulasi udaranya nggak begitu bagus. Terutama tempat umum, itu yang harus kita hindari ya. Lalu ada Mishu. Mishu juga kita harus menghindari kerumunan orang banyak ya. Di sini di rumah semua ya, ada yang ngekos tidak? Museum SMA. Rumah ya. Misalnya hindari kerumunan-kerumunan juga. Ada Missetsu. Missetsu itu berdekatan. Sedikit berbeda dengan kita. Ternyata kalau di Jepang itu tidak boleh berdekatan itu dalam jarak 2 meter. Kalau di Indonesia kan anjurannya itu menjaga jaraknya berapa meter? 1 meter. So desu. Tapi kalau di Jepang itu dia menjaga jaraknya itu harus 2 meter. Jadi ada mitsu no mitsu. Oke, arigatou gozaimasu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan sebelumnya dari ILC Mas. Wakarimasu ka? Kalau sudah, saya ingin bertanya nih. Kalau yang hafal mungkin bisa menjawab ya. Mitsu no mitsu, silahkan ite kudasai. Silahkan menyebutkan tadi ya, mitsu no mitsu itu apa saja sih? Mippei, Mishu. Mippei, Mishu, Misetsu. Hai, Sofa-sang ya, ini desu ne. Jadi ada Mippei, Mishu, Misetsu. Misetsu. Hai, Mippei itu tadi apa Sofa-sang? Artinya? Tempat yang tertutup. Tempat yang tertutup ya, kita harus menghindari tempat yang tertutup. Yang kedua apa? Mishu. Mishu. Berkerumun, oke. Yang ketiga? Misetsu. Misetsu. Berdekatan. Oh, so desu ne. Kalau di Jepang harus menghindari jaraknya berapa meter? 2 meter. Ini desu ne. Arigatou gozaimasu, Sofa-san. Nah, itu sugoi. Nah, itu berapa kosakata yang mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tadi ada Mippei, Mishu, Misetsu, juga Fuyo Fukyu gitu ya. Fuyo Fukyu, oh Gaisutsu, oh misalnya hikaemashou gitu ya, mengurangi kita keluar rumah dalam kondisi seperti ini.
Oke, selanjutnya saya akan menontonkan video. Nanti silahkan Afisang bisa memandu ya. Afisang, silahkan Afisang memandu. Dari saya akan memutarkan videonya. Afisang mungkin bisa memandu teman-teman. Saya share screen, Sensei. Bisa? Belum bisa, Sensei. Gimana? Enggak, saya yang share screen aja, nanti Afi yang memandu. Ini teman-temannya. Menceritakan video ini tentang video apa, ayo. Afisang. Oh ya. Selanjutnya, kami akan menampilkan video dari teman-teman kami, mahasiswa PBJ, yang sedang bekerja di Jepang. Jadi mereka internship di Jepang selama setengah tahun. Nah, kita nanti lihat vlog mereka tentang gimana sih kalau mereka di rumah di Jepang kan selama pandemi corona ini. Oke, selanjutnya sih. Oke, tunggu sebentar ya. Jadi memang di PBJ UMY, saya sedikit promosi saja ya, di PBJ UMY itu ada program internship ke Jepang selama 1 semester atau sekitar 6 bulan. Jadi di sana mereka akan bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan Jepang. Itu untuk mahasiswa PBJ. Hai, Oto daijoubu desu ka? Kikoemasu ka? Terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa Ria desu. Watashi wa Eria desu. Watashi wa Dewi desu. Hai, watashi tachi wa Jogjakarta Muhammadiyah Daigaku no Nihongo Kyoiku Gaka no 4年生です。今、私たちは広島にインターンシップのプログラムを参加しています。今、日本に新型コロナウイルス大変ですから、休みの時はずっとアパートにいます。それはつまらないね。そうですね。ずっとアパートにいるつまらないです。じゃあアパートにいる時にいろいろな活動をしています。じゃあそれは何かな、アパートでの活動です。一番は料理をします。じゃあ楽しみに。じゃあ今料理をします。じゃあ料理始めます。じゃあ最近は時間が、やばいですから、私たちは2週間に1回スーパーへ行きました。私たちの好きなおかずです。鶏のレバー。料理しましょう。じゃあ今掃除しましょう。それは他のカスルです。洗濯します。はい。はい、次は洗剤です。はい、2個入れて、
そして閉めてボタンを押して OK です。Baik, oke. Silakan Afisang untuk dilanjutkan untuk memandunya. Bagaimana tadi Minasang setelah mendengar video? Mungkin dilanjutkan Afisang, silakan untuk memandunya. Ya, gimana Minasa setelah melihat videonya, ada yang tidak dimengerti? Kalau saya pribadi usulnya kecenderungannya ke yang homogen. Saya sendiri memfasilitasi satu. Kira-kira sama nggak dengan aktivitas kalian selama di rumah? Sama tidak? Atau berbeda? Mau ichido mimashou ka? Kita nonton satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa Ria desu. Watashi wa Eria desu. Watashi wa Dewi desu. Hai, watashi tachi wa Jobu Jakarta Muhammadiyah Daigaku no Nihongo Kyoiku Gaka no 4年生です。今、私たちは広島にインターンシップのプログラムを参加しています。今、日本に新型コロナウイルス大変ですから、休みの時はずっとアパートにいます。それはつまらないね。そうですね。ずっとアパートにいるつまらないです。じゃあアパートにいる時にいろいろな活動をしています。じゃあそれは何かな、アパートでの活動です。一番は料理をします。じゃあ楽しみに。じゃあ今料理をします。じゃあ料理始めます。じゃあ最近は時間が、やばいですから、私たちは2週間に1回スーパーへ行きました。私たちの好きなおかずです。鶏のレバー。料理しましょう。じゃあ今掃除しましょう。それは他のカスルです。洗濯します。はい。はい、次は洗剤です。はい、肉を入れて、そして閉めて、ボタンを押して OK です。Oke, itu wakarimasu ka? Minasan, ada kosakata yang tidak dimengerti? Mungkin bisa ditanyakan, kita bisa bahas bersama-sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang tadi ya, kakak-kakak yang sekarang sedang di Hiroshima itu sudah memperlihatkan ke aktivitas sehari-hari setelah bekerja, kegiatannya seperti itu. Karena memang dalam kondisi yang sama, jadi kebanyakan menghabiskan waktu di rumah saja. Nah, tadi
senpai-senpai yang sedang ada di Jepang menceritakan kehidupan sehari-harinya dalam bahasa Jepang. Ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Ada kosakata yang tidak dimengerti? Ya, tadi ryori osimasu nih. Ryori osimasu itu apa ryori osimasu? Ja, Adi-sang, coba Adi-sang imas nih. Adi-sang tadi ya, senpai yang tadi tuh bercerita kalau dia tuh ada yang ryori osimasu. Ryori osimasu itu apa sih artinya, Adi-sang? Ada nggak ya, Adi? Adi-sang. Adi-sang? Saya tidak. Adi-sang? Ada ya? Oke, tadi ryori osimasu artinya apa, Adi-sang? Tadi si mbak-mbaknya ada yang cerita, misalnya ryori osimasu. Ada yang lain mungkin bisa membantu? Ryori osimasu itu apa sih? Tadi ya, ada kakak yang ryori osimasu. Ryori osimasu. Ya, ada yang bisa menangkap tadi Sofa-sang. Silahkan Sofa-sang. Ryori osimasu itu apa sih? Memasak bukan, Sensei? Hai, so desu ne. Memasak ya. Ides, bagus sekali ya, Sofa-sang. Jadi, ryori osimasu itu memasak. Tadi kakak itu menyebutkan kalau memasaknya itu dia kazu ya. Okazu itu cemilan. Okazu itu cemilan ya. Terus nyebutnya ada chicken reba. Kira-kira itu apa sih? Chicken reba. Chicken, tahu ya minasang, chicken itu dari chicken, ayam. Reba itu pun dari bahasa Inggris. Chicken reba. Liver ya. Jadi chicken reba itu jadi ati ayam ya, mungkin sama ya. Lalu sukanya kakak yang tadi itu chicken ini ya, ati ayam. Kemudian ada dia sentaku osimasu ya. Sentaku osimasu tadi artinya apa? Menyapu. Soji ya. Kalau sentaku tuh mencuci. Kalau tadi menyapu itu soji osimasu ya. Soji osimasu. Kalau mencuci sentaku osimasu ya. Baik. Minasang setiap hari selalu ngapain sih di rumah? Mungkin ada yang mau menceritakan, sama nggak dengan kakak yang tadi gitu kegiatannya? Baik. Ada yang mau menceritakan? Coba Salma-sang, selama di rumah itu ngapain saja sih? Nah, kalau bisa dengan menggunakan bahasa Jepang, apakah ryori osimasu ka, soji shimasu ka, sentaku shimasu ka? Aduh, bingung. Ya, nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Selama di rumah itu ngapain aja? Kebanyakannya kalau Salma. Biasanya kebanyakan tuh tidur. Oh, tidur ya. Oke. Tidur dalam bahasa Jepangnya apa, Samsang? Tahu? Nggak tahu. Hai, nemas ya. Nemas. Jadi misalnya setiap hari tidur, mainichin nemas gitu ya. Itu setiap hari tidur ya. Mungkin bisa benkyou shimasu nih. Juga kan ada benkyou shimasu ya. Belajar juga ya. Tadi itu ada cerita dari kakak-kakak yang ada di Jepang. Oke, mungkin sampai sini minasang ada yang ditanyakan lagi untuk kosa-kosa yang kita pelajari hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tadi ya kita sudah belajar, misalnya tadi ada anjuran-anjuran dari pemerintah Jepang dalam bahasa Jepang yang kita bisa gunakan juga dalam sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga tadi ya ada
cerita dari senpai-senpai dari bahasa Jepang UMY yang sekarang sedang di Jepang, ternyata ya kehidupannya hampir sama sebenarnya dengan kita gitu ya. Jadi kebanyakan menghabiskan waktu di rumah, itu saja mungkin. Ada yang ditanyakan? Setsumo nggak arimaska? Sensei. Ya, silakan. Mencuci tadi apa, Sensei? Apa? Mencuci. Mencuci. Mencuci pakaian ya, sentaku shimasu. Kalau menyapu apa, Sensei? Soji o shimasu. Soji. Sensei, sabun buat mencuci sama nggak kayak sabun cuci tangan? Sama. Tadi kalian memperhatikan nggak? Deterjen itu bayi itu menyebutnya Iya. berbeda ya, bukan sekeng ya, tapi Beda. senzai. Jadi kalau menggunakan hiragana itu senzai gitu ya. SENZAI gitu ya, senzai. Deterjen. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hai. Mungkin kalau tidak ada, ya silahkan kalau yang mau ditanyakan. Kita bisa kalian bertanya. Oke. Mungkin biasanya karena waktunya sudah habis juga mungkin ya sampai 11.30. Ini merupakan kesempatan terakhir ya. Jadi ini minggu depan mungkin minasan akan kembali belajar bersama dia Sensei. Tapi rangkaian kegiatan dari UMI ini selesai sampai minggu ini. Terima kasih atas atensi dari kelas ILC semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kemudian puasanya lancar ya, karena mungkin minggu depan kita sudah selesai ini ya, sudah 1 minggu lagi ya, hampir 1 minggu lagi Ramadan sebentar lagi selesai gitu ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Budia atas dia Sensei atas kesempatannya setelah memberikan kesempatan kepada kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang untuk bisa berinteraksi dengan siswa-siswi ILC ya, yang ILC MAN 2 yang subhanallah sekali ternyata masih punya semangat untuk belajar bahasa Jepang ya. Jangan teruslah kita mempelajari bahasa Jepang, karena ya Jepang itu sangat banyak sekali budaya yang kita bisa pelajari ya, tanpa menghilangkan budaya Indonesia tentu saja. Jadi kita mempelajari budaya asing, tapi tetap untuk misalnya menjaga budaya kita, seperti itu. Jadi yang baik dari budaya asing kita serap, tapi yang tidak begitu baik jangan begitu serap apa adanya ya. Jadi kita harus bisa menseleksi gitu ya. Nah, tadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang bagaimana misalnya orang Jepang, anjuran-anjuran dari dalam bahasa Jepang yang bisa kita terapkan. Karena sedikit berbeda ya tanggapannya. Kalau kita kan anjuran-anjurannya mungkin tidak misalnya tadi ada mitsu no mitsu ya. Jadi ada 3 hal yang harus dihindari gitu kan. Ada mippei, mishu, dan juga misetsu. Itu kan simple dan bisa kita ucapkan dan mudah-mudahan bisa kita juga menerapkannya. Itu saja mungkin. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kesempatannya untuk MAN 2 Yogyakarta, untuk dia Sensei dan juga untuk seluruh siswa ILC gitu ya atas atensinya dalam kegiatan ini. Itu saja mungkin dari saya sebagai perwakilan dari Prodi PBJ. Mohon maaf apabila ada dalam menemani minasang belajar ada kekurangan atau salah-salah kata, kita saling memaafkan ya. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dan mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau misalnya bertemu nanti keadaannya sudah normal kembali, bertemu jangan sungkan untuk menyapa ya. Dewa Koredewa Rimas. Sensei, terima kasih banyak ya Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Jangan lupa live meeting ya. Iya. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu. Mungkin yang lain bisa minta tolong untuk meninggalkan meeting. Oh ya, yang belum memberikan nomor telepon ke Alfi Sensei mungkin bisa segera ya untuk mengirimkan nomor telepon ke Alfi Sensei. Sensei ini udah. Udah ditutup. Boleh live kok. Silahkan Arigatou, live. Sensei. Iya, arigatou. Udah kok, yang lain juga mungkin bisa live. Kita rapat sebentar yuk sekalian. Alfi masih ada nggak sih, Alfi? Alfi keluar sih. Alfi keluar, ya undang lagi, Alfi masuk lagi. Suruh Alfi masuk lagi. Alfi masuk lagi, Alfi. Ca, beliin pulsa dong, Ca. Iya, Sensei. Nanti minta nomor rekeningnya Ica biar saya bisa transfer. Iya, siap, Sensei. Nanti saya minta nomornya dulu ke Alfi, Sensei. Saya tuh tadi udah di grup, sebenarnya tadi kan masuk kelas ILC. Saya dapet sih nomor-nomor mahasiswanya, siswanya. Cuman nggak tahu nama-namanya gitu. Nanti minta tolong ya, Cak ya. Nanti saya transfer gitu. Ica, saya berapanya nanti saya transfer minta rekening Ica juga ya. Iya. Gitu. Buat kita berempat sama dia Sensei, ya 100 ribuan. Terus untuk mahasiswa 50.000 aja. Taufik masih ada, Taufik? Taufik Sang Imas Kak? Imas Sensei. Oh, ya kata des. Nanti minta bantuan untuk bikin poster lagi ya, Taufik ya. Siap, Sensei. Buat laporan ya, untuk laporan seperti itu. Siap. Terus nanti tuh Ica punya nomor kontak anak-anak nggak? Saya mau ada Google Form, jadi minta tolong disebarin ke anak-anak yang tadi. Oh ya, nanti minta ke Alfi dulu, Sensei. Siap. Oke. Gitu aja mungkin ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Jadi kita tuh sebenarnya pengabdiannya nggak begitu ya begitulah pengabdian gitu ya. Jadi selanjutnya PR-nya terima kasih untuk Ica, Alfi. Jadi udah selesai sebenarnya tahapannya. Nanti sama Taufik kita masih mendesain-desain ya, bikin poster sama bikin sertifikat. Iya, Sensei. Sama Ica minta tolong untuk pulsa ya, minta untuk pulsa buat mahasiswa, buat dosen, dan buat kita semua. Nanti sih untuk PKM ini insya Allah akan masuk jurnal. Kalau nggak masuk jurnal itu akan saya tulis, kalian juga akan saya masukkan sebagai tim gitu ya, tim penulis jurnal itu. Gitu. Jadi ya lumayan lah, selain dapat sertifikat gitu ya, dapat sertifikat juga gitu nanti
dapat bisa ditulis dalam jurnal juga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas bantuannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Alfi masuk nih. Fi. Alfi-san. Afi, udah masuk call. Afi nanti nomornya ditunggu ya, Vi. Ya, Sensei masih ada yang belum ngasih. Tadi tuh yang saya fotoin itu kira-kira siapa tuh saya nggak tahu juga sih. Yang belum ngasih tuh ada 3. Iya, yang Abdurrahman tadi sama Naswa sama Cecilia. Tapi kan saya mau sekalian minta tanda tangannya. Oh iya sih, hubungin aja ya. Anak-anak belum dikasih tahu mereka dapat pulsa sih. Kalau yang udah kirim ke saya, udah saya kasih tahu Sensei. Tapi iya, bagus. Ya. Terus nanti minta tolong, Vi. Saya tuh mau bikin Google Form, jadi tolong sebarin ya ke mahasiswanya, ke siswanya ya. Oh iya. Nanti minta tolong disebarin ke siswanya gitu. Terima kasih banyak. Sebenarnya ini kegiatannya udah selesai, tinggal nanti setelah kegiatan ininya gitu. Yang belum selesai itu nanti kita harus ya upload YouTube lah kayak gitulah gitu. Masih agak banyak rangkaiannya kayak gitu. Tapi makasih ya atas bantuannya ya setelah Ramadan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, selamat hari Lebaran ya sekalian bertiga. Sehat-sehat terus gitu ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selama 2 minggu ini gitu ya bekerja sama dengan saya, jangan kapok. Taufik terutama, Taufik jangan kapok kayak kalau saya ajak-ajak lagi ya, Fik ya. Siap, Sensei. Ya, kalau lumayan dengan mengikuti kegiatan seperti ini, nanti akan dapat sertifikat, juga pengalaman, seperti itu sih. Saja mungkin kalian kalau mau live, boleh. Terima kasih bantuannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.